Jai Gurudev. A very good morning, my dear children. Today we are going to see about equations of motion. Okay, in this equations of motion, we are going to derive the four equations of motion. First, we are going to derive velocity-time relation. Velocity-time relation. Velocity-time relation. We are going to derive the relation between velocity and time. For that, we have to take the equation of acceleration. You know that acceleration A is equal to rate of change of velocity. Rate of change of velocity. A is equal to dv by dt. Okay, so we can write dv is equal to A into dt. Okay, cross multiply. dv is equal to A into dt. Here, whenever we are getting differentiation, we have to integrate on both sides. Integrate on both sides. Initial velocity is u, final velocity is v. We start from u and end in v. Here, dt is the variable, so a is a constant. A into dt. Time starting from 0 to t. Okay? So, integration formula, you have to know that formula. For integration, integral dx from a to b means integration of dx is x. This is called as limit a to b. Okay, we are going to substitute these values here. In the place of x substitute b, minus in the formula. In the place of x substitute a. Okay, so integral dx means value is x. Limit a to b. First you have to apply upper limit minus lower limit. Here we are going to use it here. So here integral dv. So v. Integration of dv is v. Limit u to v equal to a is a constant. Integration of dt is t. Limit is 0 to t. Upper limit minus lower limit. A into upper limit minus lower limit. So, b minus u is equal to at or b is equal to u plus at. Okay. This is the first equation. So, first equation is velocity time relation. You are taking the formula a is equal to dv by dt. Cross multiply. dv is equal to a into dt. Integrate on both sides. This is called as limit. Velocity, initial velocity u, final velocity v. Here a is a constant. Other than t, t யை தவிர எல்லாமே constant தான். அதனால a யை வெளியில எடுக்கிறேன். Integral dt. ஃபார்முலா பாரு. Integral dx னா x. லிமிட் கொடுத்திருந்தா இதுக்கு பேர் lower limit, இதுக்கு upper limit. Upper limit minus lower limit. இல்ல நீ மேத்ஸ்ல நல்லா படிப்ப. இப்போதைக்கு ஃபார்முலா மட்டும் தெரிஞ்சு வெச்சுக்கோ. Okay, dx க்கு இன்டகிரேஷன் என்ன? x, upper limit b, lower limit a. இப்ப b minus a. dx இருந்தா x, dv இருந்தா v, dt இருந்தா t, dy இருந்தா y. அந்த மாதிரி பாத்துக்கணும். இங்க லிமிட் என்ன கொடுத்திருக்கு? v to u. அப்ப v u ன்னு கொடுத்தாச்சு. upper limit v minus lower limit u equal to a into upper limit t minus lower limit 0. For v minus u is equal to at. This is the first equation of motion and it gives the velocity time relation. அப்ப first a is equal to dv by dt ன்னு போட்டுக்கணும். cross multiply பண்ண dv equal to a into dt. அப்ப velocity initial velocity u, final velocity v, a into dt. time தான் இங்க variable. a யை வெளியில எடுத்துரு. time 0 ல இருந்து t வரைக்கும். அதனால 0 to t. அப்ப இது ஃபார்முலா. மேத்ஸ்ல நீ விலாவரியா பின்னாடி படிப்பா. இப்ப ஃபார்முலா மட்டும் தெரிஞ்சுக்கற. இன்டெகிரல் dx என்ன? x. lower limit, upper limit b minus a. அப்ப b minus upper limit b minus lower limit u equal to a into upper limit t minus lower limit 0. அப்ப t a into t அது 0. v minus u equal to at or v is equal to u plus at is called as the first equation of motion.
next பாரு displacement time relation. displacement க்கும் time க்கு என்ன relation னு பார்க்க போறோம். we are going to calculate the relation between displacement and time. அதுக்கு நீ என்ன ஃபார்முலா எடுத்துக்கற? v is equal to rate of change of displacement. v is equal to ds by dt or ds is equal to v into dt. Okay, first equation la we know that from first equation v is equal to u plus at. இத கொண்டு வந்து இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போறோம். அப்ப ds is equal to u plus at into dt. v க்கு பதிலா என்ன போடுறோம்? u plus at. That u dt plus a into t into dt. Okay, expand பண்ணு. u into dt plus at dt. expand பண்ணிட்டியா? Now integrate throughout. அப்ப integral s 0 to s, integral t 0 to t, இங்கே integral 0 to t. t ஐ தவிர எல்லாமே கான்ஸ்டன்ட் னு சொல்லிட்டோம். அப்ப u into integral dt 0 to t plus இங்க t வேரியபிள் a ஐ வெளியில எடுத்துரு, integral t dt 0 to t. இங்க integral ds 0 to s. இப்ப இன்டகிரேஷனோட ஃபார்முலா ரெண்டாவது ஃபார்முலா ஆல்ரெடி சொன்னதா, integral x dx is equal to x squared by 2. ஓகே, இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணனும். அப்ப இங்க பாரு ds அப்படினா என்ன? s upper limit 0 to s equal to u into dt க்கு என்ன? t 0 to t plus a into t dt. x dx இருந்தா x squared by 2, t dt இருந்தா t squared by 2 னு எழுதணும். t squared by 2 லிமிட் என்ன? 0 to t, upper limit s minus 0. இங்க u into upper limit t minus 0 plus a into t squared by 2 minus 0. அப்ப 0 எல்லாம் விட்டுடு. s is equal to ut plus half a t squared. This is the second relation. Okay, s is equal to ut plus half a t squared. So v is equal to ds by dt. velocity என்னன்னு சொல்லிட்டோம்? rate of change of displacement. அதனால v is equal to ds by dt. cross multiply பண்ணு. அப்ப ds is equal to v into dt. we know that v க்கு என்ன duration கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கோம்? u plus at. அத கொண்டு வந்து இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணு. அப்ப ds is equal to u plus at into dt. அப்ப u into dt plus at into dt எல்லாத்தையும் இன்டகிரேட் பண்ண போறோம். அப்ப ds க்கு இன்டகிரல் ds, u dt க்கு இன்டகிரல், at dt க்கு இன்டகிரல். லிமிட் எல்லாத்துக்கும் 0 to s 0 to t. இன்டகிரல் ds என்ன? s. இங்க t தான் வேரியபிள். அப்ப u என்ன? கான்ஸ்டன்ட். வெளியில எடுத்துரு. அப்ப u into integral dt, இங்க a தான் கான்ஸ்டன்ட், a into t dt. நமக்கு இன்டகிரேஷன் ஃபார்முலா தெரியும். இன்டகிரல் x dx க்கு என்ன ஃபார்முலா? x squared by 2 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணனும். ds இருந்தா s ஆல்ரெடி படிச்சாச்சு, dt இருந்தா t ஆல்ரெடி படிச்சது. இப்ப புதுசா t dt க்கு t squared by 2 னு போட போற. upper limit minus lower limit. upper limit என்ன? s minus lower limit என்ன? 0. u அப்படியே எழுதிக்கிற. இதுக்கு என்ன? t minus 0 plus a அப்படியே எழுதிக்கிற. t squared by 2 minus 0. s is equal to இங்க 0 எல்லாம் அப்படியே விட்டுறலாம். ut plus half a t squared. this second relation. இது வந்துடா பாரு, displacement time relation. v is equal to ds by dt. ds is equal to v into dt or v is equal to u plus at ஃபார்முலாவை எடுத்துக்கிறார். v க்கு பதிலா என்ன போடுற? u plus at into dt. expand பண்ணு. u into dt plus at into dt எல்லாத்தையும் இன்டகிரேட் பண்ணு. integral 0 to s ds, integral 0 to t u dt plus 0 to t a dt போடு. அப்ப upper limit minus lower limit தான் நமக்கு ஃபார்முலா. ds இருந்தா s, dt இருந்தா t, t dt இருந்தா t squared by 2. integral x dx is equal to x squared by 2. upper limit s minus 0,
u into t minus 0 plus a into t squared by 2 minus 0. அப்ப s is equal to ut plus at squared by 2 வரும். அத half at squared எழுதிருக்கேன். This is the second equation of motion. Next is velocity displacement relation. In this velocity displacement relation, we are going to take the equation a is equal to dv by dt. Acceleration is rate of change of velocity. Multiply and divide by ds. Multiply and divide by ds. This ds into dt club. So you get dv, this ds இங்க எடுத்துறேன். ds by dt rate of change of displacement என்ன v. ds by dt என்ன v. Okay, அப்ப இங்க dv அப்படியே இருக்கு, இந்த ds இங்க கொடுத்தாச்சு. But now a is equal to dv by ds into v கிடைச்சிருக்கு. என்ன பண்ணிருக்கோம்? a equal to dv by dt தான் ரிலேஷன். Multiply and divide by ds. அப்ப ds இங்க போயிட்டு இருக்கு. ds by dt v கொடுத்தாச்சு. இங்க ds கொண்டு வந்தாச்சு. Now integrate and differentiate on both sides. ரெண்டு பக்கமும் இன்டகிரேட்டும் பண்ணி டிஃபரன்ஷியேட்டும் பண்ண போறோம். ஓகே, இன்டகிரேட்டும் பண்ணி டிஃபரன்ஷியேட்டும் பண்ண போறோம். அப்ப என்ன பண்ணுதுன்னு பாரு. இன்டகிரேட் டிஃபரன்ஷியேட்டும் பண்ணா கேன்சல் ஆகி இங்க a இருக்கும். இங்க என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா d by ds அப்படியே இருக்கும். இதுதான் வேரியபிள், அதனால v squared by 2. ஓகே, இன்டகிரேட்டும் பண்ணி டிஃபரன்ஷியேட்டும் பண்ணோம்னா கேன்சல் ஆயிடும் வேல்யூ. அப்ப இந்த d by ds அப்படியே இருக்குது. இதோட இன்டகிரேஷன் என்ன? v squared by 2. அப்ப a is equal to 1 by 2 into d of v squared by ds அப்படின்னு கிடைச்சிருக்கு. அப்ப ds கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி இங்க கொண்டு வந்துரு. இங்க 1 by 2a into dv squared போடு, d of v squared. ஓகே, இப்போ என்ன பண்ண போறோம்? we are going to integrate on both sides. அப்ப இன்டகிரேட் பண்ணா என்ன கிடைக்கும்? இங்க 0 to s ds, இங்க 1 by 2a into integral u to v d of v squared. Okay, ds அந்த integration என்ன? s. அப்ப 0 to s equal to 1 by 2a into integration of dv squared என்ன? v squared u to v. Okay, அப்ப இந்த s minus 0 upper limit இங்க v squared, lower limit u squared divided by 2a. The 0 போயிடும். அப்ப 2as is equal to v squared minus u squared, or v squared is equal to u squared plus 2as. Okay, next relation என்னன்னு பாரு. Velocity displacement relation. Acceleration is equal to dv by dt. Multiply and divide by ds. Multiply and divide by ds. ds by dt என்ன? velocity v. அத அப்படியே வெச்சுக்கோ. இப்போ என்ன பண்ண போறோம்? integrate and differentiate. integrate and differentiate cancel ஆயிடுயே, அப்படியே கிடைச்சிரும். இங்க integrate and differentiate பண்ண போறோம். அப்ப d by ds அப்படியே இருக்கு. இந்த integral வேல்யூ இங்க கொடுத்த உடனே இது v squared by 2 ஆயிடுச்சு. அப்ப என்ன ஆயிடுச்சுங்க? 1 by 2 into d of v squared by ds. இந்த v squared by 2 2 இல்ல எழுத கூடாது. dv தான் dv squared. அப்ப ds அந்த இன்டகிரேட் பண்ணா s, dv squared அந்த இன்டகிரேட் பண்ணா v squared. அப்ப upper limit minus lower limit 1 by 2a. upper limit v squared minus lower limit u squared. v squared minus u squared by 2a. cross multiply பண்ணேன். 2as is equal to v squared minus u squared, or v squared is equal to u squared plus 2as. Okay, so a is equal to dv by dt multiply and divide by ds. ds இங்க கொண்டு வா. அப்ப rate of change of displacement velocity v. அப்ப integrate and differentiate பண்ணி cancel ஆகி a கிடைக்குது. இங்க v squared by 2 cross multiply பண்ணி ds இங்க கொண்டு வந்து a கீழ எடுத்துட்டு வர. அப்ப என்ன ஆகுது? integral ds இங்க 1 by 2a into integral lower limit initial velocity u, final velocity v. s minus 0 equal to 1 by 2a into upper limit v squared minus u squared. Rearrange பண்ணா v squared is equal to u squared plus 2as. This is the third equation. Next பாரு,
நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் என்ன v is equal to u plus at அப்ப இதுல இருந்து at எப்படி எழுதலாம் v minus u or a is equal to v minus u divided by t second equation என்ன s is equal to ut plus half a t squared in the place of a substitute this relation அப்ப ut plus half into v minus u divided by t into t squared ஒரு t cancel ஆயிடும் அப்ப இங்க உனக்கு ut plus half into v minus u into t expand பண்ண ut plus half into vt minus half into ut okay ut minus half ut ut ல இருந்து ஒரு half subtract பண்றோம் அப்ப என்ன கிடைக்கும் ஒரு plus half கிடைக்கும் 1 ல இருந்து minus half பண்றதுனால இப்போ இது ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணா எப்படி எழுதலாம் v plus u into t divided by 2 அப்ப s நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு பாருங்க s is equal to v plus u into t divided by 2 okay this is the relation between displacement and final velocity first equation எடுத்துக்க v equal to u plus at at ஒரு பக்கம் வச்சுக்கோ இந்த பக்கம் கொண்டு வந்தீனா v minus u a வேணும் v minus u by t இது ரெடியா வச்சுக்கோ செகண்ட் ஈக்குவேஷன் என்ன s is equal to ut plus half a t squared a க்கு பதிலா இந்த ரிலேஷனை போடு t கேன்சல் ஆயிடும் அப்ப ut plus half into v minus u into t இத எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணு half vt minus half ut போட்டாச்சு இப்போ இது அப்படியே இருக்கட்டும் இது ut minus half ut 1 ல half போயிடுச்சுனா half அதனால half ut இப்போ இதுல t by 2 காமனா இருக்கு v plus u into t by 2 and s is equal to v plus u by 2 into t now kinematic equations இப்போ நம்ம டிரைவ் பண்ணது எல்லாம் நாலு கைனமேட்டிக் ஈக்குவேஷன்ஸ் ஆஃப் மோஷனை இப்போ மொத்தமாக பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன சொல்லிட்டோம் v is equal to u plus at அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் வந்து v minus u equal to at இருந்து v is equal to u plus at ன்னு எடுத்திருக்கோம் அப்போ v is equal to u plus atங்கிறதா ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன் ஓகே அப்போ ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் இதை தரவாக படிச்சிருக்கணும் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் என்ன இருக்குன்னு பாரு s is equal to ut plus half a t squared செகண்ட் ஈக்குவேஷன் என்ன s is equal to ut plus half a t squared அது செகண்ட் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன் தேர்ட் வந்து v squared is equal to u squared plus 2as அதைத்தான் v squared minus u squared is equal to 2as ன்னு பிரித்து எழுதியிருக்கோம் லாஸ்ட்டாக நம்ம பார்த்தது s is equal to v plus u by 2 into t அப்போ v plus u by 2 அப்படின்னா இனிஷியல் வெலாசிட்டி ப்ளஸ் ஃபைனல் வெலாசிட்டி டிவைடட் பை 2 அப்போ ஆவரேஜ் ஆஃப் போத் த வெலாசிட்டிஸ் இன்டூ டீன்னு அர்த்தம் இதுதான் ஃபைனல் ஈக்குவேஷன் இந்த நாலு ஈக்குவேஷனும் உனக்கு அடிக்கடி எக்ஸாமில் கேட்பாங்க ப்ராப்ளம்ஸ்க்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நல்லா தரவாக இருக்கணும் எப்போ கேட்டாலும் டக்குன்னு பதில் சொல்கிற மாதிரி இருக்கணும் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன் v equal to u plus at s is equal to ut plus half at squared அப்படிங்கிறது சொல்ல தெரியணும் ஓகே அப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷனில் என்ன கொடுத்துருக்கோம் v is equal to u plus at எப்படி வேணாலும் கேட்கலாம் டிரைவ் ரிலேஷன் பிட்வீன் இனிஷியல் அண்ட் ஃபைனல் வெலாசிட்டி சப்போஸ் இனிஷியல் வெலாசிட்டி கொடுத்துட்டு ஆக்சிலரேஷன் கொடுத்துட்டு ஃபைனல் வெலாசிட்டி என்ன அப்படின்னு கால்குலேட் பண்ண சொன்னால் நம்ம எந்த ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கணும் v is equal to u plus at எடுத்துட்டு அந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணணும் அடுத்து s is equal to ut plus half at squaredங்கிறது செகண்ட் ஈக்குவேஷன் அப்போ அதில் என்னன்னு பாரு இனிஷியல் வெலாசிட்டி ஈக்குவல் டு 0 அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் யூ ஹாவ் டு டேக் s is equal to half at squared மட்டும் எடுத்து அந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ண தெரியணும் ஓகே அப்போ சப்போஸ் த பாடி இஸ் ஃப்ரீலி ஃபாலிங்னா ஆக்சிலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி தான் அங்கே ஆக்சிலரேஷன் அப்போ ஏக்கு பதிலாக ஜியோட வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ண தெரியணும் அப்போ ஜென்ரல் ஈக்குவேஷனை நல்லா தரவா நீ படிச்சுக்கிட்டா தான் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறி மாறி நம்மளுக்கு செய்ய முடியும் சப்போஸ் வந்து த பாடி ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ரெஸ்ட் அப்படின்னா ரெஸ்ட்னா இனிஷியல் வெலாசிட்டி 0ன்னு அர்த்தம் அண்ட் இட் இஸ் ஃபாலிங் அண்டர் ஆக்சிலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி அப்படின்னா ஏக்கு பதிலாக ஜியோட வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் இட் டேக்ஸ் 5 minutes டு ஃபால் டவுன் ஃபைண்ட் அவுட் த டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்டு அப்படின்னா அந்த டிஸ்டன்ஸை மட்டும் டீயை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி டிஸ்டன்ஸை கால்குலேட் பண்ணிடலாம் நமக்கு அதே மாதிரி v is equal to u plus at லே அப்படிதான்
starts from rest அப்படின்னு சொல்லிட்டாலே initial velocity u equal to 0 ன்னு எடுத்துக்கணும். acceleration கொடுத்துட்டு acceleration under gravity னா a க்கு பதிலா என்ன போடணும் g, g ஓட வேல்யூ 9.8. சப்போஸ் டிஸ்டன்ஸ் கால்குலேட் பண்ண சொல்றாங்க, இனிஷியல் அண்ட் ஃபைனல் வெலாசிட்டிஸ் கொடுத்துட்டாங்கன்னா v squared equal to u squared plus 2as ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணணும். அப்போ டிஸ்டன்ஸ் a is equal to v squared minus u squared divided by 2a ஃபார்முலா போட்டுக்கணும். அப்போ இனிஷியல் வெலாசிட்டி u, ஃபைனல் வெலாசிட்டி v, acceleration will be given. கொடுத்திருந்தா a யோட வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். ஃப்ரீலி ஃபாலிங் பாடிஸ்ன்னு சொன்னா தான் a க்கு பதிலாக g சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். சப்போஸ் த பாடி இஸ் த்ரோன் அப் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்கன்னா a க்கு பதிலாக மைனஸ் ஜியை கால்குலேட் பண்ணணும். த பாடி இஸ் த்ரோன் அப்னா என்ன அர்த்தம்? இட் இஸ் த்ரோன் அண்டர் அகேன்ஸ்ட் ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டின்னு அர்த்தம். அப்போ இங்கேருந்து மேலே தூக்கி போடுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் v இஸ் ஈக்குவல் டு u மைனஸ் ஜிடின்னு ஃபார்முலாவை எடுத்துக்கணும். ஏக்கு பதிலாக மைனஸ் ஜிடின்னு எடுத்துக்கணும். ஃப்ரீலி ஃபாலிங் பாடிஸ்ன்னு சொன்னாச்சுன்னா இதே ஈக்குவேஷனில் ஏக்கு பதிலாக ஜி போடணும். அண்ட் த ஆப்ஜெக்ட் இஸ் த்ரோன் அப்புன்னு சொல்லியாச்சுன்னா ஏக்கு பதிலாக மைனஸ் ஜி போடணும். இனிஷியல் வெலாசிட்டி 0ன்னு கொடுத்தாச்சுன்னா யூக்கு பதிலாக 0 போட்டுக்கணும். ஸோ வி கேன் மாடுலேட் த ஃபார்முலா இன் ஆல் பாசிபிள் வேஸ். த பாடி இஸ் ஃபாலிங் ஃப்ரீலினா என்ன பண்ணணும்? ஏக்கு ப்ளஸ் ஜி போடணும். த பாடி இஸ் த்ரோன் அப் அப்படின்னா ஏக்கு மைனஸ் ஜி போடணும். அண்ட் இட் இஸ் ஃபாலிங் ஃப்ரம் ரெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா யூக்கு பதிலாக 0 போடணும். அப்போ இது எல்லாத்தையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி இந்த 4 ஃபார்முலாவே ரீமாடல் செய்ய கற்றுக்கிறணும். அப்படி யூஸ் பண்ணி இந்த ஃபார்முலாஸை வச்சு தான் நம்ம மோஸ்ட் ஆஃப் த ப்ராப்ளம்ஸ் போட போகிறோம். அப்போ எப்போ கேட்டாலும் v ஈக்குவல் டு யூ ப்ளஸ் ஏடி, s இஸ் ஈக்குவல் டு யூடி ப்ளஸ் காஃப் ஏடி ஸ்கொயர், v ஸ்கொயர் மைனஸ் யூஎஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு v ஸ்கொயர் மைனஸ் யூ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 2as, s இஸ் ஈக்குவல் டு v ப்ளஸ் யூ டிவைடட் பை t டிவைடட் பை 2 இன்டூ t. இந்த 4 ஈக்குவேஷனையும் தான் ஈக்குவேஷன்ஸ் ஆஃப் மோஷன்னு சொல்கிறோம். கைனமேட்டிக் ஈக்குவேஷன்ஸ் ஆஃப் மோஷன்னாலும் இதுதான். இப்போ இந்த 4 ஈக்குவேஷனையும் தரவாக படிச்சுக்கணும். இந்த 4 ஈக்குவேஷன்ஸை தான் த்ரூ அவுட் இனிமேல் வர்ற லெசன்ஸில் இந்த வருஷமும் சரி அடுத்த வருஷமும் சரி எல்லா டைமும் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம், மறந்துடக்கூடாது. ஸோ ஹாவ் இட் இன் மைண்ட். ஓகே, 4 ஈக்குவேஷன்ஸ் ஆஃப் மோஷன். Instantaneous acceleration. Instantaneous acceleration is the acceleration at that instant. Okay, acceleration, how do we define acceleration? Acceleration is defined as velocity divided by time taken. Okay, acceleration is velocity by time taken. A is equal to v divided by t. Velocity is a vector, so A is also a vector. Here, instantaneous acceleration means the acceleration which is taking place at that instant, that is when time nearly becomes 0, very less. Okay, it is defined as the function of time. We calculate at that instant of time. Instant of time means when time is very less, 0, nearing to 0, it is called as instantaneous acceleration. Okay, A is equal to v divided by t. And here the unit of acceleration is meter per second. Instantaneous acceleration also the unit is meter per second square. Velocity meter per second, acceleration meter per second square. So instantaneous acceleration A is equal to dv divided by dt, change in velocity by time taken at that instant. Limit delta t tends to 0. Okay, limit delta t tends to 0, that is instantaneous acceleration. Time becomes very less. It is nearing to 0 is the main point you have to understand. Instantaneous acceleration means the acceleration when limit delta t tends to 0 is called as instantaneous acceleration. Okay, A limit delta t tends to 0, t delta v by delta t. And now you see this graph. It is a graph drawn between velocity and time taken. We are drawing a graph between velocity and time taken. And here we see that the graph is varying. Velocity varies with respect to time. Calculate the slope. Slope of velocity time graph gives you acceleration. A slope means y-axis divided by x-axis. What is given in y-axis? Velocity. X-axis time taken. So slope of velocity time graph gives you acceleration. Okay, so you find out the slope here at this point. At this point means at this instant we are going to find out the slope.
that gives you the acceleration. Velocity time graph, you have to calculate the slope. Any point you can calculate the slope. At this point, this is called as acceleration. Okay, so and this is a variable curve. Variable curve means velocity continuously varies with respect to time, so it is called as a variable curve, and this slope gives you acceleration. Okay, this is called as instantaneous acceleration. You have to understand. இப்போ இந்த கேர்வில் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் நம்ம ஆக்சலரேஷன் கண்டுபிடிக்கலாம், ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லையும். அப்போ அந்தந்த பாயிண்டில் கண்டுபிடிச்சோம்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ஆக்சலரேஷன் motion. During non-uniform motion of an object, the velocity of the object changes from instant to instant. Velocity of the object is no more a constant. Velocity change ஆகிட்டே இருந்துச்சுன்னா, whenever there is change in velocity, we know that acceleration takes place. Okay, non-uniform motion அப்படின்னு சொன்னா என்ன, டைம் மாற மாற as time increases or decreases, velocity will not be uniform. அப்படி இருந்தா it is called as non-uniform motion. Here the change in velocity, as a result acceleration takes place. Such a motion is said to be accelerated motion. Okay, non-uniform motion of an object, the velocity of the object changes from instant to instant and the object changes its time. In accelerated motion, change in the velocity object per unit time is same, then it is said to be uniformly accelerated motion. அதாவது ஒரு செகண்டுக்கு இவ்வளோ வெலாசிட்டி, செகண்டுக்கு சேம் வெலாசிட்டி, அப்படி இருந்தால் யூனிஃபார்ம்லி ஆக்சலரேட்டட் மோஷன். ஆன் த அதர் ஹேண்ட், இஃப் த சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி பெர் யூனிட் டைம் டிஃப்ரெண்ட் ஆகிட்டே இருக்குது, டைம் மாற மாற வெலாசிட்டி மாறிக்கிட்டே இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் நான் யூனிஃபார்ம் ஆக்சலரேட்டட் மோஷன். ஓகே, இப்போ வெலாசிட்டி வந்து டைம் ஒரு மினிட்டுக்கு இவ்வளவு, செகண்ட் மினிட்டுக்கு இவ்வளவு, தேர்ட் மினிட்டுக்கு இவ்வளவு அப்படின்னு ஒரே மாதிரி 1 மீட்டர் பெர் செகண்ட் அப்படின்னு கான்ஸ்டண்ட்டாக இருந்தால் தட் இஸ் செட் டு பி யூனிஃபார்ம்லி ஆக்சலரேட்டட் மோஷன். If the velocity changes with respect to time, it is called as non-uniform accelerated motion. இது ரெண்டும் அதில் 2 டைப்ஸ். ஒன்று வந்து கான்ஸ்டன்ட், இன்னொன்று நாட் கான்ஸ்டன்ட். கான்ஸ்டண்ட்டாக இருந்தால் யூனிஃபார்ம்லி ஆக்சலரேட்டட் மோஷன், கான்ஸ்டண்ட்டாக இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் நான் யூனிஃபார்ம்லி ஆக்சலரேட்டட் மோஷன். அப்போ ஆக்சலரேட்டட் மோஷன்னா என்னன்னு சொல்லிட்டோம், டியூரிங் நான் யூனிஃபார்ம் மோஷன் டயத்தில் வெலாசிட்டி ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் வில் சேஞ்ச் ஃப்ரம் இன்ஸ்டன்ட் டு இன்ஸ்டன்ட். இன்ஸ்டன்ட்னா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம்னு மீனிங். டைம் மாறிக்கிட்டே இருந்தால் இட் இஸ் செட் டு பி நான் யூனிஃபார்ம் மோஷன். ஓகே, அப்போ இதில் வந்து நம்ம அடுத்த ஆவரேஜ் ஆக்சலரேஷன்னா என்னன்னு பார்க்க போகிறோம். இப்போ an object changes its velocity from v1 to v2, டைம் இன்டர்வல் t1 to t2. இப்போ ஆக்சலரேஷன்ங்கிறத நம்ம எப்படி டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம், இட் இஸ் த ரேஷியோ ஆஃப் சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி டு சேஞ்ச் இன் டைம் இன்டர்வல். சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டினா ஃபைனல் வெலாசிட்டி மைனஸ் இனிஷியல் வெலாசிட்டி, வெக்டார் v2 மைனஸ் வெக்டார் v1 டிவைடட் பை t2 மைனஸ் t1, that is delta v by delta t. Average acceleration is a vector quantity, so average acceleration is also a vector quantity. Direction will be same as the direction of our velocity. அப்போ acceleration எப்படி நம்ம டிஃபைன் பண்றோம், change in velocity divided by change in time taken. Change in velocity na final minus initial, v2 minus v1 divided by t2 minus t1. அடுத்து இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ஆக்சலரேஷன். எப்படி இன்ஸ்டன்டேனியஸ் வெலாசிட்டி படிச்சோமோ அதே மாதிரி இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ஆக்சலரேஷன். ஆவரேஜ் ஆக்சலரேஷன்ல சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி ஓவர் த என்டையர் டைம் இன்டர்வல் தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ண முடியும். அட் தட் இன்ஸ்டிங்க்ட் கரெக்டா அட் த 5th செகண்ட் 10th செகண்ட் என்ன ஆக்சலரேஷன் அப்படின்னு கால்குலேட் பண்ணோம்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ஆக்சலரேஷன். The acceleration taking place at a particular interval of time is given by the ratio of change in velocity over delta t, where delta t tends to 0, approaches 0 means very very small, nearing to 0 meaning. Acceleration vector A is equal to limit delta t tends to 0, delta v by delta t, that is equal to dv by dt. Limit delta t tends to 0, delta v by delta t, that is equal to dv by dt in வாசிக்கணும். Acceleration of the particle at any instant is equal to rate of change of velocity. அப்போ instantaneous acceleration means the acceleration at that particular instant, at that particular time interval is called as instantaneous acceleration. Okay, அப்போ change in velocity over the entire இருந்துச்சுன்னா it is average acceleration. At a particular time இருந்துச்சுன்னா it is called as instantaneous acceleration.
ஆக்சலரேஷன் எப்போவுமே வெக்டார் குவான்டிட்டி தான். அதனால ஆவரேஜ் ஆக்சலரேஷனாக இருந்தாலும் சரி, இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ஆக்சலரேஷனாக இருந்தாலும் சரி, ஆல் தீஸ் திங்ஸ் கம்ஸ் அண்டர் வெக்டார் குவான்டிட்டி. அப்போ டிஃபரன்ஷியேட் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் வெலாசிட்டி அண்ட் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ஆக்சலரேஷன் கேட்பான். Instantaneous velocity means the velocity that is taking place at that instant, at that time interval, where delta t tends to 0 is called as instantaneous velocity. அதே மாதிரி இங்க instantaneous acceleration at a particular time t is given by the ratio of change in velocity over delta t. இங்கே டெல்டா டி எப்படி இருக்கணும்? அப்ரோச்சஸ் ஜீரோனா வெரி வெரி ஸ்மால், அதாவது 5.1 செகண்ட் அது 6.7 செகண்ட் அப்படின்னு அந்த பர்டிகுலராக நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா, அதை தான் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ஆக்சிலரேஷன் சொல்கிறோம், அட் தட் இன்ஸ்டன்ட். இப்போ கிராஃப்லேருந்து நம்ம இதை ஈஸியாக கேல்குலேட் பண்ணலாம், அப்படி இல்லைன்னா டிஃபரன்சியேஷன்லேருந்து கேல்குலேட் பண்ணலாம். அப்போ இது வந்து ரொம்ப அக்யூரேட் வேல்யூ கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுறதுனால திஸ் இஸ் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ஆக்சிலரேஷன் அப்படின்னு நம்ம இதை டிஃபைன் பண்ணுறோம். It is an often asked question. நல்லா பார்த்துக்கணும். Instantaneous acceleration. அப்போ இந்த acceleration is a vector quantity ஆல்ரெடி சொல்லியாச்சு. அதோட யூனிட் என்ன? மீட்டர் பெர் செகண்ட். டைமென்ஷன் LT பவர் -2. ஆக்சிலரேஷன் எப்பவுமே பாசிட்டிவாக இருக்கும். எப்படின்னா வெலாசிட்டி இன்க்ரீசிங்காக இருந்தா, வெலாசிட்டி டிக்ரீசிங்காக இருந்தால் ஆக்சிலரேஷன் நெகட்டிவாக இருக்கும். அதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது, ரீட்டார்டேஷன் ஆர் டீசிலரேஷன். Okay, acceleration is positive when velocity increases. Acceleration is negative when velocity decreases. Okay, அப்போ acceleration is a vector quantity. அதோட SI யூனிட் என்ன? மீட்டர் பெர் செகண்ட். டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா LT பவர் -2. ஈக்குவேஷன் என்ன? A is equal to dvx by dt into I cap, dvxy by dt into j cap, dvz by dt into k cap. இதை தான் dv by dt acceleration Aன்னு சொல்லிட்டோம். அதை ஃபுல்லாக நம்ம இன்டகிரேஷன் ஃபார்மில் எழுத போகிறோம். இட் இஸ் த ஸ்லோப் இந்த வெலாசிட்டி டைம் கிராஃப். வெலாசிட்டிக்கும் டைமுக்கும் ஒரு கிராஃப் வரைஞ்சி அதுக்கு ஸ்லோப்பு கண்டுபிடிச்சா தட் கிவ்ஸ் யூ ஆக்சலரேஷன். இஃப் த ஆக்சலரேஷன் டைம் கிராஃப் கொடுத்தாச்சுன்னா வெலாசிட்டி வேணும்னா யூ ஹாவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் த ஏரியா. Area of acceleration time graph gives you velocity. Area என்ன? Y axis into x axis. Velocity time graph, acceleration time graph. Acceleration y axis, time x axis. அப்ப A into delta t. dv is equal to A into dt. அப்ப A v வேணும்னா என்ன செய்யணும்? We have to integrate. dt ஓட லிமிட்ஸ் என்ன? t1 to t2. Integral t1 to t2 A into dt. அப்போ இதை இன்டகிரேட் பண்ணினா என்ன கிடைக்கும் உனக்கு? dt இன்டகிரேட் பண்ணினா t லிமிட்ஸ் உனக்கு என்ன? t2 மைனஸ் t1, தட் இஸ் டெல்டா t அப்படிங்கிறத நம்ம இங்கே கால்குலேட் பண்ண போகிறோம். ஓகே, அப்போ இதில் ஆக்சிலரேஷன் A இஸ் ஈக்குவல் டு d ஸ்கொயர்ட் x by dt ஸ்கொயர்ட் I cap plus d ஸ்கொயர்ட் y by dt ஸ்கொயர்ட் j cap d ஸ்கொயர்ட் z by dt ஸ்கொயர்ட் k cap. இதை ஜென்ரலாக பொசிஷன் வெக்டார் வச்சு எழுதலாம், d ஸ்கொயர்ட் r by dt ஸ்கொயர்ட். அப்போ இதில் வந்து ஏங்கிறது என்ன? d ஸ்கொயர்ட் x by dt ஸ்கொயர்ட். ஓகே, ஆக்சிலரேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் வெலாசிட்டி ஃபார்முலாவில் வச்சு dv by dt x ஆக்சிஸ் y ஆக்சிஸ் z ஆக்சிஸ் தனித்தனியாக கண்டுபிடி. அதுக்கப்புறம் வெலாசிட்டிங்கிறது என்ன? ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். அதனால vxக்கு பதிலாக dx by dt, vyக்கு பதிலாக dy by dt, vzக்கு பதிலாக dz by dtன்னு போட்டினா செகண்ட் டிரைவேட்டிவ் கிடைக்கும். அதனால d ஸ்கொயர்ட் x by dt ஸ்கொயர்ட், இது d ஸ்கொயர்ட் y by dt ஸ்கொயர்ட், இது d ஸ்கொயர்ட் z by dt ஸ்கொயர்ட் ijக்கு அதோட யூனிட் வெக்டார்னு போட்டுக்கணும். போட்டுட்டு ஜென்ரலாக எழுதணும்னா செகண்ட் டிரைவேட்டிவ் ஆஃப் பொசிஷன் வெக்டார் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் d ஸ்கொயர்ட் r by dt ஸ்கொயர்ட். கிராஃபிக்கலி நம்ம இதை எப்படி சொல்கிறோம்? ஆக்சிலரேஷனை கண்டுபிடிக்கணும்னா ஸ்லோப் ஆஃப் வெலாசிட்டி டைம் கிராஃப், வெலாசிட்டி டைம் கிராஃப்க்கு ஸ்லோப். ஓகே, இதெல்லாம் இது. நெக்ஸ்ட் டாபிக் வந்து ஈக்குவேஷன்ஸ் ஆஃப் மோஷன் அண்டர் கிராவிட்டி. அப்போ அண்டர் கிராவிட்டினா ஃப்ரீ ஃபால், எ பாடி இஸ் ஃபாலிங் ஃப்ரீலி. மேலேருந்து ஒரு ஆப்ஜெக்டை கீழே போடுறோம், தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஃப்ரீ ஃபால். அப்போ அந்த ஆப்ஜெக்ட் கீழே வரும்போது என்ன ஆகுதுன்னு பாரு. இட் இஸ் ஃபாலிங் ஃப்ரீலி அண்டர் த ஆக்சிலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி. ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மோஷன்ஸ் எல்லாமே ஆக்சிலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி இதில் இருக்கும், நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். கைனமெட்டிக் ஈக்குவேஷன்ஸை இதுக்கு நம்ம அப்ளை பண்ணலாம். அப்போ ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மோஷனுங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் ஆக்சிலரேஷனில் தான் இருக்குது. இட் இஸ் த மோஷன் ஆஃப் அன் ஆப்ஜெக்ட் நியர் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த எர்த்னு எடுத்துக்கிறோம். அப்போ இதில் பாடி இஸ் ஃபாலிங் ஃப்ரம் அ ஹைட். அப்போ ஒரு பையன் வந்து மேலேருந்து ஒரு பந்தை கீழே போடுறான், ஃப்ரீ ஃபால். இட் இஸ் ஃபாலிங் அண்டர் ஒய் டைரக்ஷன். இட் ரீச்சஸ் த கிரவுண்ட் அட் அ ஹைட் h. அப்போ ஒய் டைரக்ஷனில் அப்படியே கீழே வந்துக்கிட்டே இருக்குது, எக்ஸில் மூவ்மெண்ட் கிடையாது. ஓகே, திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் அ பாடி ஃபாலிங் ஃப்ரீலி.
ஃபாலிங் ஃப்ரீலிங்னா இனிஷியல் வெலாசிட்டி கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம எதுவுமே பண்ணல அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு பேரு ஃப்ரீ ஃபால். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு இனிஷியலா நம்ம அந்த ஆப்ஜெக்ட் கீழே போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் he is not doing anything. So such an falling is called as free fall. அப்ப இங்கே we are taking an object of mass m falling from a height h. அப்ப இதுல air கிடையாது. அப்ப there is no air. அதனால ஏர் இருந்துச்சுன்னா ஏர் டிஸ்டர்பன்ஸ் இங்க கன்சிடர் பண்ணணும். ஏர் இல்ல, அதனால y ஆக்சிஸ் வழியா வருதுன்னு வச்சுக்கிறோம். திஸ் ஆப்ஜெக்ட் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் an acceleration due to gravity g which is constant near the surface of the earth ன்னு சொல்லியாச்சு. அப்ப ஆக்சிலரேஷன் ஏங்கிறத நம்ம இங்க என்ன எழுத போறோம், g into j ன்னு கொடுக்கிறோம். ஏன்னா இட் இஸ் ஃபாலிங் அண்டர் y ஆக்சிஸ். y ஆக்சிஸ் வழியா கீழே விழுகிறனால இதை டைரக்ட்லி ஃபாலிங் ஃப்ரீலி. அப்ப ஆக்சிலரேஷன் என்னன்னு எழுதணும், ஜின்னு எழுதணும். தட் இஸ் ஆக்சிலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி. ஒய் ஆக்சிஸ்ங்கனால அதோட யூனிட் வெக்டார் என்ன, ஜே. அதனால ஆக்சிலரேஷன் ஏ ஈக்குவல் டு ஜி இன்டூ யூனிட் வெக்டார் ஜே. அப்ப இங்க ஏஎக்ஸ் 0, ஏஇசட் 0, ஆனா ஏஒய் மட்டும் ஜின்னு கிடைச்சிருக்கு நமக்கு. ஓகே, அப்ப நம்ம இங்க ஏஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஈக்குவல் டு ஜின்னு டைரக்டா சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம். This is an object falling under a height h from a height h and along the axis. என்ன ஆக்சிஸ் சொல்லியிருக்கோம், y axis ன்னு சொல்லியாச்சு. அப்போ y axis வழியாக்கி மேலே வரைஞ்சிருக்காங்க பாரு x yன்னு. அப்போ it is falling under y axis. motion on a one direction. straight line motionனா ஒரு straight line இருக்கிறதுனால தான் y axis நீங்க எடுத்துக்கிறோம். ஓகே, அப்போ இதில் என்ன பண்ணணும், we are considering an object of mass m falling from a height h ன்னு சொல்லியாச்சு. and we are choosing y axis. அப்ப acceleration a எதுக்கு ஈக்குவல் சொல்லிட்டோம், g into j. if the particle is thrown with an initial velocity downwards, மேல இருந்து கீழே நம்ம கீழே போடுறோம். அப்ப we are giving some initial velocity. அப்ப v is equal to u plus at தான் ஈக்குவேஷன். falling freely னா a க்கு பதிலா என்ன சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணணும், g. அடுத்து s is equal to ut plus half at squared தான் ரெண்டாவது ஈக்குவேஷன். distance sங்கிறது என்ன, y. acceleration due to gravity a என்ன, g. v squared is equal to u squared plus 2as. sங்கிற distance இங்க என்ன, y axis. acceleration due to gravity என்ன, g. if this body starts with rest அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், initial velocity becomes 0. அப்ப u 0 substitute பண்ண v is equal to u plus gt ல u 0 போட்டினா v equal to gt ன்னு கிடைக்கும். y is equal to ut plus half gt squared. அதில் u 0 போட்டினா y is equal to half gt squared. v squared is equal to u squared plus 2gy. அதில் u க்கு பதிலா என்ன போடுறோம், 0. அப்ப அந்த ஃபர்ஸ்ட் 3 ஈக்குவேஷன்ல ஃப்ரீலி ஃபாலிங்கிறனால ஆக்சிலரேஷன் a க்கு பதிலா g சப்ஸ்டியூட் பண்ற. ரெண்டாவது கண்டிஷன், the object starts from rest. அப்ப இனிஷியல் வெலாசிட்டி u becomes 0. இப்ப ஈக்குவேஷன்ல எங்கெல்லாம் u இருக்கோ அதுக்கெல்லாம் 0 சப்ஸ்டியூட் பண்ற. ஓகே, இதெல்லாம் கண்டிஷன்ஸ் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன்ல இருந்து நம்ம டிரைவ் பண்ற நெக்ஸ்ட் கண்டிஷன்ஸ். இதெல்லாம் v is equal to freely fallingனா a க்கு பதிலா plus g கொடுக்கணும். அண்ட் ஃப்ரம் ரெஸ்ட்னா u என்னன்னு கொடுத்துடணும், 0ன்னு கொடுத்துடணும். ஓகே, அதுதான் அடுத்த ஈக்குவேஷன். சப்போஸ் when time t is equal to t no particle reaches the ground. அப்ப என்ன பண்ணணும், s is equal to ut plus half a t squared இருக்குல்ல, அப்ப s க்கு பதிலா h போடணும், half g t squared. t is the time taken எடுத்துக்கணும். ஈக்குவேஷனை ரீஅரேஞ்ச் பண்ண t is equal to square root of 2h divided by g ன்னு கிடைக்குது. ஓகே, அப்ப இதுல என்ன பண்றோம் பாரு, at time t equal to என்ன பண்றோம், time t is equal to t ன்னு கொடுத்தோம்னா no particle reaches the ground. இப்போ y is equal to h ன்னு கொடுத்தாச்சு. அப்போ y க்கு பதிலா என்ன சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றோம், h. y is equal to half g t squared. time taken capital t ன்னு மாத்து. அப்ப half g capital T squared. t தான் நமக்கு வேணும். t is equal to square root of 2h divided by g. Okay, அப்ப height வந்து time depends on height. particle takes more time to reach the ground. height lesser இருந்துச்சுன்னா lesser time. Okay, இது வந்து எதை பொறுத்து இருக்கு, depends only on the height. அப்ப time taken to reach the groundங்கள மாஸே இங்க கிடையாது. t is equal to square root of 2h by g தான் இருக்கு. height to acceleration due to gravity தான் இருக்கு. மாஸ் பிக்கர் ஆப்ஜெக்டா ஸ்மாலர் ஆப்ஜெக்டா எதா இருந்தாலும் சரி it reaches the ground at the same time அப்படிங்கறதா இந்த ஈக்குவேஷன் இம்ப்ளை பண்ணுது. it implies that greater height ஜாஸ்தியா இருந்தா வர்றதுக்கு லேட் ஆகும். ஆனா மாஸ்ங்கிற கான்செப்ட் டென்சிட்டி எதுவுமே இதுல கிடையாது.
அப்போ டைம் டேக்கன் டு ரீச் த கிரவுண்ட் டிபெண்ட்ஸ் ஒன்லி ஆன் த ஹைட் அண்ட் ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி. ஓகே, அதனால பாலாக இருந்தாலும் சரி, இரும்பாக இருந்தாலும் சரி, ஃபெதராக இருந்தாலும் சரி, காயினாக இருந்தாலும் சரி, சேம் டைமில் தான் வரும். ஏர் டிஸ்டர்பன்ஸ்னால தான் கொஞ்சம் கூட குறைய வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அப்போ வெலாசிட்டி எப்படி எழுத போகிறோம்? v is equal to square root of 2 v squared is equal to 2gy. லாஸ்ட் ஈக்குவேஷனில் v equal to square root of 2gh. yங்கிறது தான் ஹைட்டு h, அதனால hன்னு போட்டாச்சு, ஸ்கொயர் ரூட்னு போட்டாச்சு. அப்போ மோஷன் ஆஃப் த பாடி ஃபாலிங் டவுன்வர்ட்ஸ் ஃப்ரம் த ஸ்மால் ஆல்டிடியூட், height h is very much less than r இருந்தா it is free fall, where capital R is called as the radius of the earth. ஓகே, அப்போ இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது? ஹேவிங் ஹையர் வெலாசிட்டியாக இருந்துச்சுன்னா the motion body falling downwards from the earth at a smaller altitude, altitudeனா height கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா when the object is falling freely it is called as free fall. It is called as free fall, where capital R is the radius of the earth.